Good evening, everybody. So let me continue. In the last period, I have solved two problems, and today let me take up the third problem in the same chapter, that is electric charges and fields. The problem is like this. Here's the problem number 3. 4-point charges QA, QB, and QC and QD are located at the corners of a square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? So this is a square ABCD and these are the corners. A, B, C, D are the corners of this is square. At corner a charge 2 microcoulomb has been kept. At B, minus 5 microcoulomb. At C, it is 2 microcoulomb. At D, it is once again minus 5 microcoulomb charge has been kept. And also has given the sides of the charges, that is from A to B, B to C, C to D, D to A, all are equal. That is equal to 10 centimeter or it is 0.1 meter. So this is the problem, and these are the diagonals. AC is one of the diagonal, BD is another diagonal, and point O, that is the midpoint, it is the intersection of the diagonals and it forms a midpoint, and at point O another charge of 1 microcoulomb has been kept. 1 microcoulomb has been kept. You are required to determine the force on a charge 1 microcoulomb which is placed at the center of the square. Total force you are required to calculate. So to do that one, first we have to calculate the force acting on 1 microcoulomb charge by each of the charges kept at different corners. So we need not only charges according to Coulomb law, we need to calculate the force, we need both the charges as well as the distance between the charges. So if you want to calculate the force between these two charges, that is 2 microcoulomb and 1 microcoulomb, the distance between them should be known. So that is to be calculated. Directly is not given the distance between A and O. So first you have to calculate AO, OB, OC and OD. Therefore to do that one, we have to make use of the sides, the value of the sides which he has given. That is, using the Pythagoras theorem, AC square equal to AB square plus BC square. In this for this triangle, applying Pythagoras theorem for this triangle, AB square plus BC square equal to AC square. That is, AC square equal to AB square plus BC square. AB we know, A to B, 10 centimeters means it is 0.1 meter square. BC is also 0.1 meter, that is square of that one. Therefore 0.1 square plus 0.1 square. 0.1 square is 0.01, again 0.1 square is 0.01, the sum of these two is 0.02, that is AC square is 0.02, but we need the value of AC. Therefore AC equal to square root of 0.02, that is equal to 0.14. So A to C value is 0.14 meter. Then half of this one, that is AC by 2 is equal to AO and also equal to OB, also equal to OC, also equal to OD. Therefore OA equal to OB equal to OC equal to OD equal to AC by 2, that is equal to 0.14 divided by 2, that is equal to 0.07 meters. Therefore this is also 0.07, 0.07, 0.07, 0.07. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ sides distance between the charges 0.07 meter ಆಗುತ್ತೆ. Now the force on 1 microcoulomb charge due to the charge 2 microcoulomb at A, ಈ ಚಾರ್ಜಿಂದಾಗಿ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ FA. A stands for the charge kept at point A equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R square. That is equals to the value of 1 by 4 pi epsilon naught is once again 9 into 10 raised to 9 and Q1 is 2 into 10 raised to minus 6, 2 microcoulomb. 1 microcoulomb is 1 into 10 raised to minus 6 coulomb. Therefore 2 microcoulomb means it is 2 into 10 raised to minus 6 and Q2 is 1 microcoulomb, it is 1 into 10 raised to minus 6 divided by R, that is the distance between this point charge at A and charge at O, that is R distance, that is 0.02, that is OA or AO or OA equal to 0.07, therefore 0.07 square. After simplifying this one, you are going to get the value of FA as, here I have solved it.
ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಫೈನಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ 0.367 10⁻⁴ or it is 3.6 newtons along AO. So this is 2 microcoulomb charge and this is 1 microcoulomb charge. The 2 is larger than 1, therefore the repulsive force acts in this direction from A to O. So that is the direction we have marked here, AO. And similarly FC, that is the force due to the charge kept at point C on the same charge which is kept at the point O, that is 1 microcoulomb. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 and 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 and 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 0.07, ಇಲ್ಲಿನೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 0.07, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಫ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಸೇಮ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ 3.6 ನ್ಯೂಟನ್ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಸಿ ಟು ಓ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 2 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ 1ಕ್ಕಿಂತಲೂ, therefore the force acts away from the 2 microcoulomb, that is along the CO. Therefore FA acts along AO and FC acts along CO. And next one is we have to calculate FB, that is the charge kept at point B, that force between the charge at B and charge at O. So FB ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಚಾರ್ಜ್ at B ಅಂದಂಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ 1/4πε0, ಇದೇ ರಿಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, Q1 Q2/R² ಅಂತೇಳಿ. ದಿಸ್ 1/4πε0 ಈಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 9 × 10⁹ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದ್ರ ಬೆಲೆ 9 × 10⁹ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ Q1, ಇವಾಗ Q1 ಅಂದರೆ ಇದು, Q2 ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಒನ್. therefore Q1 is 5 × 10⁻⁶, Q2 is 1 × 10⁻⁶. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ 0.07². ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 9 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಒ ಬಿ. ಸೊ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಓ ಟು ಬಿ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬಿದಿಂದ ಓ ಕಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓದಿಂದ ಬಿ ಕಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಒ ಬಿ. therefore FB ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9 ನ್ಯೂಟನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ ಡಿ ಆನ್ ಓ ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಇದು ಯಾವ ಥರ ಮೈನಸ್ ಇದಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ -5 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲೂಮ್, ಇದು 1 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲೂಮ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 0.07 ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಡಿ. ಇದು 9 ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ 9 ನ್ಯೂಟನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಓ ಡಿ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓ ಡಿ ಕಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. therefore ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಎಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಸಿ ದೇ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್. ಎಫ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಎಫ್ ಸಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. therefore ಎಫ್ ಎ ಎಫ್ ಡಿ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಸೇಮ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಎಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್, ಎಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪೋಸಿಟ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಡಿ. therefore ಎಫ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡಿ. therefore ಇವತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಎ ಎಫ್ ಬಿ ಎಫ್ ಸಿ ಎಫ್ ಡಿ ತೊಗೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಸಿ, ಎಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಡಿ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಸೈನ್ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದರೆ ಎಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 3.6, ಎಫ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 3.6, ಎಫ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ +9, ಎಫ್ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ -9, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ದ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಓನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 0 ನ್ಯೂಟನ್. ನೋ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಎನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಫೋರ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. therefore ಈ ಥರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಬುಕ್ಕನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ನೌ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸ್ಟೆಪ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 2, that is electrostatic potential and capacitance. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಇವಾಗ electrostatic potential and capacitance. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇವೆರಡು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಥೇಳಿ. Electrostatic potential at a point in an electric field is the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point against the direction of electric field ಅಂತ ಹೇಳಿ. That is V equal to work done divided by charge.
That means the meaning of this definition is, we know that if this is a charge, ಅದು ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ +1 ಕೂಲಂಬ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತಿರ್ತೀವಿ. ಫೀಲ್ಡ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ತಂದು ಇಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದಲ್ಲ, ಫೀಲ್ಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಫೀಲ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅನ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. From infinity to certain point in a field, certain work is required to be done on that unit positive charge. That work done gets stored in this charge as a potential energy, and that is called as electric potential ಅಂದರೆ ಕರೀಲಾಗ್ತದೆ. Therefore, this electric potential is measured by work done on the unit positive charge, work done per charge, work done on the charge, amount of work done on the charge. That is, work done is W, Q is charge. Therefore, unit of electric potential is V equal to W by Q ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಹೀಗೆ ವರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಅನದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನು ನೋಡಿದ್ರಿ, ದ ಸೇಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಎ ಸರ್ಟನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇವಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಆ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿ ಎ ಅಂತಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಬಿ ಅಂತಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಬಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಎ ಅಂಥೇಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಎ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ವಿ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. therefore potential difference, it is a difference in electric potentials. therefore it is ವಿ ಬಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಎ. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಎ ನಷ್ಟಿರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಬಿ ನಷ್ಟಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎದಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. therefore the potential difference between these 2 points is ವಿ ಬಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅದು ಭಾಳ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಮುಂದೆ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಇದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಫಾರ್ ಆನ್ ಗಿವನ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಆನ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.